بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میٹرو ون بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بلدیہ وسطی کے تحت عید ملن پارٹی کا اہتمام، اراکین اسمبلی اور سجادہ نشین سید ناظم علی نظامی کی شرکت۔ رکن اسمبلی مقیم عالم نے کہا کہ برساتی پانی کو جلد از جلد صاف کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی سربراہی میں اجلاس، 5 اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز کا ہفتہ صفائی مہم چلانے سے انکار۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے کہا کہ برسات کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ شاہ فیصل کالونی میں حضرت موہانی منی زو پارک کے صحت مند ماحول میں خواتین و بچوں کی تفریح۔ بلدیہ عظمی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے جنہ برج کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ڈاکٹر مختار علی پلیٹو نے کہا کہ سیوریج کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ نارتھ کراچی میں عارف حسین شہید پارک میں خواتین اور بچوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا دیا گیا۔ اور ضلع شرقی کے ڈپٹی کمشنر سمیع الدین صدیقی کی صدارت میں 10 ستمبر سے پولیو مہم کے آغاز کے لیے اجلاس کا انعقاد۔ ویلکم بیک، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلدیہ وسطی کے تحت عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی اور سجادہ نشین سید ناظم علی نظام نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ بلدیہ وسطی کے تحت عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سجادہ نشین سید ناظم علی نظامی نے بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ وہ ان کی آمد پر ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی، میونسپل کمشنر کمال مصطفیٰ، سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالقیوم خان اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر صوبائی وزیر عبدالحسیب کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین، ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی، میونسپل کمشنر کمال مصطفیٰ نے پھول کے تحائف پیش کیے، جبکہ ڈائریکٹر باغات اکبر حسین اور شفیق انور نے بھی پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر سابق رکن سندھ اسمبلی زاہد قریشی بھی موجود تھے، جبکہ عید ملن پارٹی کے موقع پر بلدیہ وسطی کے نارتھ نازآباد زون، گلبرگ زون، نیو کراچی زون، لیاقت آباد زون کے افسران نے بھی جہاں اپنی شرکت کو یقینی بنایا، وہیں صحافیوں کی بھی بڑی تعداد عید ملن پارٹی میں موجود تھی۔ اس موقع پر سجادہ نشین سید ناظم علی نظامی نے دعا بھی کروائی۔ یا اللہ، خصوصی اس وقت دعا ہے کہ اللہ بھائی کی عمر درازی عطا فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، ان کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ سچی محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، محبت کا کام کر رہے ہیں، اس میں ان کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحت کلی عطا فرما، خصوصاً عادل صدیقی صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جبکہ سجادہ نشین سید ناظم علی نظامی نے ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی کا شکریہ ادا کیا، وہیں صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا، بزرگان دین اولیاء الزام نے محبت کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ان بزرگان دین اولیاء الزام کی تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ جب ان کی تعلیموں پہ ہم عمل کریں گے، ان کی تعلیمات پر ہم گامزن ہوں گے، تو انشاءاللہ ہر روز ہمارے لیے عید ہوگی۔ میں تو ایک دربار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہوں۔ اس دربار سے نسبت ہے، اکثر میں پڑھتا ہوں یہ، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے، میں بندے پریب وہ محبوب الہی۔ جو نسبت ہے اس میں مجھے فخر ہے، اور اسی نسبت کے تحت میں
دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی، بلند اقبالیاں، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے جس محبت سے خلوص سے مجھے بلایا ہے یہاں پر اس موقع پہ، جناب الطاف بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ تمام ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیو دلی میں اور اسلام آباد میں اتنی محبت پیدا کرے کہ یہاں کے لوگ ہندوستان کی درگاہوں سے اور ہندوستان کے لوگ پاکستان کی درگاہوں پہ زیارت کر کے فیضیاب ہو سکے۔ جبکہ صوبائی وزیر عبدالحسیب کا کہنا تھا کہ عید کیا ہے؟ خوشی کا پیغام ہے، اور الحمدللہ جب روحانی لوگ آتے ہیں تو محبت کا پیغام ساتھ لاتے ہیں۔ کیوں کہ صوفیہ کی تعلیم، بزرگوں کی تعلیم، اور جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہیں، تو ان کی جو محبت کا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے اور ایک عجیب ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو پروگرام کیا ہے نذیر لاکھانی صاحب نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے، کمال مصطفیٰ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جبکہ رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا، ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر نذیر لاکھانی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان سب کو مبارکباد دوں گا، عید مبارکباد، اور قائد تحریک محترم جناب الطاف بھائی کی جانب سے تمام لوگوں کو، تمام حق پرست عوام کو جو یہاں شریک ہیں ان کو عید مبارک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس تقریب کی خصوصیت رہی ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت اجمیر شریف کے جو گدی نشین ہیں ناظم صاحب، ناظم بھائی ہمارے، ناظم الدین صاحب، وہ موجود تھے یہاں پر، اور انہوں نے شرکت کر کے ہمیں بڑی تقویت دی، اور ایک روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ایک انہوں نے دعا بھی کرائی۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لاکھانی نے صحافیوں کو بتایا، ہمارے درمیان جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے گدی نشین ناظم میاں صاحب تشریف لائے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا پیغام جو ہے وہ محبت ہے، اور اس محبت کا درس جو ہے آج جتنے شہر کو ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی ضرورت تھی۔ رمضان المبارک کے خاتمے کے بعد یہ ایک عید کا موقع تھا کہ عید ملن کا پروگرام بھی ہو جائے، اور ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شہر کی امن، سلامتی اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے ان سے دعا کی درخواست کی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے کی ہے۔ بلدیہ وسطی کی طرف سے عید ملن پارٹی میں اہم شخصیات کی شرکت یقیناً بھائی چارگی کے فروغ کا بھی باعث بنے گی۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون، کراچی۔ رکن سینٹ اسمبلی مقیم عالم ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ مونسون کی متوقع بارشوں کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا نہ رہے۔ بلدیہ جنوبی کی انتظامیہ کی جانب سے مونسون کی متوقع بارشوں کے ممکنہ نقصانات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متوقع بارشوں کے پیش نظر بلدیہ جنوبی کی تمام تر تیاری مکمل ہے، اور بارش کے پہلے خطرے کے گرتے ہی ہم متعلق افسران عملے کے ہمراہ عوام کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے۔ اس ضمن میں تمام متعلق افسران عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سطح سمندر سے نیچے ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے برساتی پانی کی نکاسی کا دار و مدار پمپنگ پر ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واٹر بورڈ کے متعلق افسران و ذمہ داران سے مربوط پالیسی کے ذریعے پلان ترتیب دیا گیا ہے تاکہ برساتی پانی سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا نہ ہونے پائے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی نے کہا کہ تمام افسران 24 گھنٹے کے دوران شفٹوں میں اپنے سٹاف کی فیلڈ میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس ضمن میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی سربراہی میں بلائے جانے والے صفائی ستھرائی کے اجلاس میں 5 اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز نے ہفتہ صفائی مہم چلانے سے انکار کر دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید کی صدارت میں کراچی کے 5 اضلاع کے ایڈمنسٹریٹر کا اجلاس طلب کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے شہر میں ہفتہ صفائی کے حوالے سے تمام ایڈمنسٹریٹر سے تعاون کی درخواست کی۔ اس پر 5 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے ہفتہ صفائی مہم چلانے سے انکار کر دیا۔ ڈسٹرکٹ میونسپل کے سربراہ نے محکمہ خزانہ سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے بتایا کہ علاقوں میں روزمرہ کی صفائی ستھرائی اب ممکن بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ سندھ سے شیئرز اور فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ڈیزل کی فراہمی معطل اور گاڑیاں کھنڈرات بنتی جا رہی ہیں، اور ڈینگی، ملیریا وبائی امراض پر قابو پانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اجلاس کے بعد ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے بتایا کہ اور کیونکہ بقرعید بھی قریب ہے تو عید کے موقع پر اس حوالے سے پہلے بھی صفائی پہلے سے سٹارٹ کی جاتی ہے، لیکن آج میں نے تمام ایڈمنسٹریٹرس کو بلایا تھا، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے اور میونسپل کمشنر کو بھی بلایا تھا،
तो उन्होंने कहा कि जी पिछले 3 माह से एक तो जो हमारा मंथली शेयर है जो हुकूमत से आता है वो कटौती के बाद मिल रहा है, और दूसरा ये है कि पिछले 10 माह से जो प्रॉपर्टी टैक्स रकम है जो कि करोड़ों में होती है वो नहीं है। तो सब ने ये इजहार किया कि जी हमारी क्यों गाड़ियाँ मेंटेनेंस ना होने की वजह से काफ़ी गाड़ियाँ हमारी ख़राब पड़ी। दूसरा ये है कि डीज़ल की ना होने की वजह से पंप वालों ने डीज़ल और पेट्रोल देने से बिल्कुल मना कर दिया है। ये फौरी तौर पे इस बात का मुतकाज़ी है कि जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनकी पेमेंट की फौर रिलीज़ किया जाए, वरना तो बीमारियाँ डेंगू में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कचरा नहीं होगा तो मच्छर बढ़ेगा, मलेरिया आपका बढ़ जाएगा, दूसरी बीमारियाँ जो होती हैं वो बढ़ेंगी। ओवरऑल जो शहर के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल। जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर नईमुल हक आफंदी का कहना था कि DMCs को जो गवर्नमेंट की तरफ से शॉर्ट रिलीजेस हो रहे हैं उसकी वजह से पोजीशन ये आ गई है कि अब इस वक्त हम UL और गार्बेज के जो पैसे हैं वो भी नहीं दे पा रहे, और मज़ीद स्पेशल कैंपेन तो एक तरफ जो ऑलरेडी काम चल रहा है वही स्टैंड स्टिल पे है। हमने रिक्वेस्ट की है मिस्टर KMC साहब से कि वो मिड अफसर को अप्रोच करके और दिलाएं, वरना पोजीशन जो है और वर्सन हो जाएगी। फंड न मिलने की मुश्किलात से आगाह करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नज़ीर लाखानी ने बताया कि हमें OZT जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें आमदनी मिलती है वो मेरी सैलरी जो है तकरीबन 10 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट सेंटर की है, और गुज़श्ता माह जो मुझे मिली है 2 माह की यानी देर के बाद वो तकरीबन 9 करोड़ रुपये मिली है। और वो सैलरी जो मैंने दी है पिछले यानी साल के जिसमें 20% का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बढ़ाई नहीं गई थी उसके अलावा जो है वो 10 करोड़ रुपये है। अगर 20% को इजाफा कर दूँ तो कुल सैलरी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की 12 करोड़ रुपये बन जाती है, और जो OZT शेयर रिलीज़ हो रहा है वो 9 करोड़ रुपये का, तो 3 करोड़ रुपये का तो सीधा जो फ़र्क जो है वो नज़र आता है क्या कहते हैं सैलरीज में। तो जहाँ 25% का डिफरेंस हो सैलरी में तो मैनेज कर पाएंगे। शहर में हफ्ता सफाई को चलाने के लिए बुलाया जाने वाला इजलास कोई हतमी फैसला किए बगैर मुलतवी हो गया। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा कि बरसात के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान अवाम को हंगामी इमदाद और बरसात के हवाले से पैदा होने वाली शिकायत के इजाले को मुमकिन बनाने के लिए बल्दिया गरबी के चारों जोन्स में एमरजेंसी नाफिज करके तमाम अफसरान हमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। उनका कहना था कि इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फ़ाल है। बरसात के पानी की निकासी के लिए अफसरान को तैनात कर दिया गया है, जबकि अफसरान को जदीद मशीनरी भी फराहम कर दी गई है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सफाई सुथराई और कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए तमाम तर हल्की और भारी मशीनरी से इस्तेफादा किया जाए। शाह फैसल कॉलोनी में हजरत मोहानी मिनी जू पार्क में खवातीन और बच्चे सेहतमंद माहौल में तफरीही सहूलियात हासिल कर रहे हैं। आइए आज हम आपको शाह फैसल टाउन के हजरत मोहानी मिनी जू पार्क की सैर करवाते हैं। इस खूबसूरत मिनी जू पार्क का इफ्तिताह साबिक नाज़िम शहर सैयद मुस्तफा कमाल ने 21 अप्रैल 2007 को किया था, और आज भी इस पार्क की खूबसूरती बरकरार है। पार्क में मिनी जू भी आप देख सकते हैं। इन हिरन को देखिए जो कि पार्क में आने वालों की तवज्जो का बायस बनते हैं। खवातीन बच्चे यहाँ मौजूद रहते हैं, जबकि यहाँ शुतुरमुर्ग भी मौजूद है, और खवातीन बच्चे करीब से देखकर यकीनन खुशी महसूस करते हैं। जबकि ये देखिए, ये है खूबसूरत मोर। ये शायद अब लोगों में घुल मिल गया है और खवातीन बच्चों के करीब आने पर घबराता भी नहीं। जबकि सफेद मोर दुनिया से बेनियाज होकर अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन कभी कभी इधर उधर भी देख लेता है।
ये देखिए, इनको तो आप जानते ही हैं, और ये कर क्या रहा है? अरे भाई, ये तो जूनिया निकाल रहा है, और उछल कूद तो इसकी फितरत में शामिल है। लेकिन इस बच्चे को क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रहा है? आइए ये देखिए, इन मासूम फरिश्तों को हसरत मोहानी मिनी ज़ू पार्क में भी झूले मौजूद हैं और यहाँ भी बच्चों के लिए तवज्जो का बायस बनते हैं और वालिदैन भी बच्चों को तफरीह की तमाम मौके फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। ये इनको देखिए, बगैर लाइसेंस के खुलकर मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहरा कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस अगर बाहर से गुजर भी रही होगी तो इनका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मासूम बच्चे आज भी हक परस्तों की तरफ से फराहम की गई सहूलतों से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जबकि इस मौके पर वालिदैन ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, ज़ू के लिहाज से जो है कि ये एक यहाँ पर एक ये कि हटके है थोड़ा, इसलिए जो है ज़्यादातर बच्चे भी जो है देखने शौक से आ जाते हैं। बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाता है, बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा है। आज हजरत मोहानी मिनी ज़ू पार्क शाह फैसल में खवातीन बच्चे इत्मीनान से सेहतमंद माहौल में मौजूद हैं और ये यकीनन शाह फैसल टाउन की इंतजामिया का जो कारनामा है, जिन्होंने हक परस्तों के दिए गए तोहफे को आज भी बरकरार रखा हुआ है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने जिना ब्रिज को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने शहर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। शहर फैसल पर तामीर होने वाला जिना टर्मिनल ओवरहेड ब्रिज के तामीराती काम को तेज करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि जिना टर्मिनल पर तामीर किया जाने वाला फ्लाईओवर वक्त की अहम जरूरत है, जिसको जल्द से जल्द मुकम्मल करके वक्त और ज़र मुबादला को महफूज बनाना होगा। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में हंगामी दौरा है, जिसमें कि शहर के अंदर जितने इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से 15 से ज़्यादा बड़े तरक्याती मंसूबे तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं कि इसको जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है जनवरी के अंदर मुकम्मल कर ले और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा तो शहर के शहरियों को एक बहुत बड़ी सहूलत हासिल हो जाएगी। बिन कासिम का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, उसके अलावा आपका पोर्ट कासिम है और स्टील मिल है। वहाँ जाने के लिए जो 15 मिनट का टाइम है उसको 1 घंटा लगता है, जिसकी वजह से हज़ारों मैन आवर ज़ाया होते हैं, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया हो रहा है। ये दो ब्रिज ना बनने की वजह से और लोगों को जो तकलीफ़ है, एम्बुलेंस खड़ी हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं एम्बुलेंस के अंदर। तो ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल के लिए दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत ने हमारे जो 2.5 अरब रुपए की रकम रिलीज़ नहीं की कराची के शहरियों की, वो रिलीज़ की जाए। तरक्याती काम को तेज और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के हवाले से डायरेक्टर जनरल अल्ताफ जी मेमन का कहना था कि जिना वाला आपने देखा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसकी एक एक चीज़ करके चेक की, तो इंशाअल्लाह ताला इसको दिसंबर और जनवरी तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शहर में बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से जारी 15 से ज़ायद अहम प्रोजेक्ट वफाक और सूबाई फंड न मिलने की वजह से इल्तिवा का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो वन, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर डॉक्टर मुख्तार अली पलीनो ने कहा कि तरजीही बुनियादों पर दीगर बल्दियाती मसाइल के साथ ही सीवरेज के मसाइल के हल पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अब्दुल राशिद खान के हमरा बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी निगरानी में सीवरेज के मसाइल के इजाले के लिए जारी इकदाम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि महकमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है जो बल्दिया मलीर के मातहत नहीं। ताहम सीवरेज लाइनों का मसला बुनियादी है। उनका कहना था कि हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर दर्ज होने वाली शिकायत में से बेशतर का ताल्लुक सीवरेज से मुताल्लिक ही होता है और इस ज़िम्न में बल्दिया मलीर के सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा बनाया गया है। ताहम रोज़मर्रा के सीवरेज मसाइल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए तरजीही बुनियादों पर दीगर बल्दियाती मसाइल के साथ ही सीवरेज के मसाइल के हल पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाए। नॉर्थ कराची में आरिफ हुसैन शहीद पार्क में खवातीन और बच्चों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है।
आइए आज आपको नॉर्थ कराची के आरिफ हुसैन शहीद मिनी जू पार्क की सैर करवाते हैं। ये यकीनन एक खूबसूरत पार्क है, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आरिफ हुसैन शहीद पार्क नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के दरमियान एक खूबसूरत मिनी जू पार्क तामीर किया गया है, जहाँ खूबसूरत कैनोपी और उसके साथ साथ खूबसूरत फाउंटेन, जो कि यकीनन शहर कायद का मुनफरद फाउंटेन करार दिया जा सकता है, और खूबसूरत क्रॉसी लॉन के साथ साथ इसमें डायनासोर के साथ साथ ये देखिए अंकल सरगम और मासी मुसीबतें भी यहाँ मौजूद हैं। जबकि यहाँ फिश हाउस भी अपनी खूबसूरती आप है और ये रॉकरी भी तवज्जो का बायस बनती है। जबकि ये खूबसूरत कारनामा भी हक परस्तों का ही हो सकता है। ताहम इस खूबसूरत मिनी जू पार्क का तोहफा देने के लिए अवामी खिदमत के कामों में 9 साल मसरूफ रहने वाले गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली खान भी यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने 25 मई 2012 की खूबसूरत शाम में बाकायदा इसका इफ्तिताह किया था। और इसकी तकमील पर एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी के साथ साथ डायरेक्टर बागात अकबर हुसैन की भी हौसला अफजाई की थी। ताहम आज भी इस मिनी पार्क में खवातीन बच्चे आज मौजूद रहते हैं। ग्रासी लान पर खवातीन बच्चों का जहाँ रश रहता है, वहीं मोर के पिंजरे पर बच्चे मौजूद होते हैं। हिरन के साथ साथ बंदर के पिंजरे पर भी खवातीन बच्चे मौजूद हैं। जबकि ये देखिए अंकल सरगम मासी मुसीबतें बच्चों के लिए तवज्जो का बायस बन रहे हैं। वहीं इनको देखिए, ये यकीनन मासी मुसीबतें नहीं हैं। इनको देखिए, ये खवातीन चाय की प्याली में, और वो भी कितने खुश दिखाई दे रही हैं। जहाँ ये खूबसूरत बच्चे और खूबसूरत बग्गियों पर आप यकीनन खुश इनको देख रहे हैं, वही ये छोटे छोटे मासूम बच्चे झूलों पर किस कदर खुश है। जबकि ख्वातीन बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए मेट्रो वन को बताते हुए कहा, हम लोग कप में बैठेंगे और बाउंसर में बैठेंगे और इधर जंपिंग करेंगे। मैं तो खैर बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हर हफ्ते यहाँ एंजॉय करने आते हैं। मैं दूर जाने से बच गई, सब कुछ यहीं है। और जू भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। यहाँ जिसने भी ये बनाया है उसको मैं सलाम करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी मम्मा पार्क लेके आई हैं और आज हमने झूले भी झूले हैं और आज हम लोग को एंजॉय में खेलना भी मिला है। आज आरिफ हुसैन शहीद मिनी जू पार्क में खवातीन और बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है। और वहीं ये बच्चे खूबसूरत पार्क के खूबसूरत माहौल में भी खुश हैं, और यकीनन हक परस्तों ने भी अपनी हक परस्ती का भी सबूत दिया है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर समी सिद्दीकी की सदारत में 10 सितंबर से पोलियो मुहिम के आगाज के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर हाउस जिला शर्की में होने वाले इजलास में फील्ड स्टाफ से खिताब करते हुए समीउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 700 मोबाइल टीमें, 24 यूनियन काउंसिल्स, मेडिकल ऑफिसर्स और 120 से जायद एरिया इंचार्जेस मसरूफ अमल रहेंगे, जो कि जिला शर्की में वाक़ 58 यूनियन काउंसिल्स में से 20 यूनियन काउंसिल्स, जिनमें गुलशन इकबाल की 13 यूनियन काउंसिल्स और एक कंटोनमेंट एरिया लांडी की 5 यूनियन काउंसिल्स और कोरंगी की 1 यूनियन काउंसिल में 2,56,000 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका कहना था कि पोलियो मुहिम के पूरे अमल की निगरानी जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर हाउस से की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तार कार को भी पाबंद कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बल्दियाती खबरों के लिए आप देखते रहिए मेट्रो वन बल्दियाती खबर। मोहम्मद उमर खान, न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।